Program is in association with Malabar Chamber of Commerce, and we have Calicut Chamber of Commerce, Kerala Startup Mission, and CAFIT. It's our outreach partners. We would like to thank them. So I think we can start without any further ado. So let me invite Mr. Roshan Kainadi. He's a senior charter member of TiE Kerala and the managing partner of Kainadi Plantations. I would like to invite him in a takeover. We are about to start. May I request President of Malabar Chamber of Commerce, Mr. Mehboob, for the welcome address. Respected Chief Guest of the Day, Mr. VKC Razak, Anil Balan, Roshan Kainadi, other invited guests, ladies and gentlemen. We are very happy to have an interactive program with a seasoned industrialist, second generation entrepreneur, and one of our active member, Sri VKC Razak, interacting with another active member of ours, Mr. Anil Balan. Though most of us know Razak and his line of activity, welcome you all for this function, and I'm not moving to any other area because this is basically a discussion between these two gentlemen, and I welcome Mr. VKC Razak for this today's program. On behalf of TiE Kerala and Malabar Chamber of Commerce, I request Mr. Razak please come to the dais and join the program. Mr. Anil Balan also very much of our part, and he is very active in startup entrepreneurship and related areas. I welcome Mr. Anil Balan. This TiE Kerala, you might all be aware of, it's an international organization, and they do conduct a Leader Connect program in cities, basically to interact with the industry leaders so that the young entrepreneurs or seasoned entrepreneurs get to know the challenges, the business, how do we conduct business, and all the other aspects of a business leader from that region. As part of that particular program is what we have assembled here today, and we are very grateful to have one of the eminent faces of this region, Mr. VKC Razak. I know most of you know him very well, but just to give a brief about Mr. VKC Razak, he is the managing director of VKC Group. The group has about 24 manufacturing units in India and a couple of outside of India as well. Right. So he joined the family business in 1992 after completing his MBA from Coimbatore, and he, along with his brother and a couple of other leaderships, have grown the VKC from where it started in the early days of 19th and then where we are today. So if you look at from a credibility of VKC Group, couple of things that I picked it up, to share was they are the first PVC virgin footwear plant they set up in Kerala in 1994. So again, that's the first one to start that. Second, the first to start microcellular PVC footwear in 1997. And then the first one for air injected PVC footwear in South India in 2003. PU footwear was introduced in 2007 in Kerala by VKC Group. And today they are the largest manufacturer of PU footwear in India. So a round of applause for that particular incredible stuff. So VKC Razak, along with his brother V. Naushad and a couple of senior leaders, and we will listen from him. So the way I've structured this is into three sections. One is basically to understand the history of VKC from himself, right? And second one is
Again, 15 minutes we'll talk about entrepreneurship and startups. I've got certain questions that we will try to, seek his advice and guidance. And third is basically an experience sharing, right, in terms of certain topics that we have, and we will seek from that. So that is how I have structured this program. I hope I will do justice for the 45 minutes that we have, and then 15 minutes for question and answers, and we will take it from there. Is that okay? All right? Phenomenal. So, my first question, or the way I want to start the conversation, VKC Razak is basically, we know the history of VKC starting in the early days, when, the politician, right now we call it Mohammad Koya Ka, how he started and how he ventured into this particular industry from another industry which he was. So if you can just, spell out the story or the history of VKC group from the 19,000 eras, 1990, 84 era. So that will be really great for us to have an idea about that. So good evening all, and thank you Ty for giving me this opportunity. And the first question I asked Ty, do you really need an interaction with me in Calicut? Because I've been there in many stages in Calicut sharing my experience, but they thought there will be some new audience also, so it will be good. So I told okay. So I think for some of you it might be boring, so please excuse me for that. So let me start how VKC came into footwear business. Actually, my father was started from a very scratch, you can say. He was a normal employee like anybody else. He did all kind of work. ഒരുവിധം നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ജോലികളും, അതായത് നിയമപരമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതായത് ട്രോളി വലിക്കുന്നത് മുതൽ ലോഡിങ് അൺലോഡിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കറിയിലെ ഹെൽപ്പർ, മരമില്ലിലെ ഹെൽപ്പർ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജോലികളും കേരളത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തും ചെയ്ത് ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ജോലി കിട്ടാതെയായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ ചിലപ്പം അതിലുണ്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത ഒരു സുഹൃത്തിന് ചെയ്ത കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ശമ്പളത്തിൻ്റെ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം വന്ന സമയത്ത് അതുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ അവിടുന്ന് ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു. ആ പിരിച്ചുവിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ പ്രദേശത്തൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള തുടക്കം വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പോയി അവസാനം പല ജോലി ചെയ്തു. അവസാനം ഒരു തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ ഒരു സ്ഥിരം ജോലി കിട്ടി. അവിടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെയ്വേലി ലിഗ്നൈറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വർക്കിലുള്ള ഒരു പ്രാവീണ്യം കണ്ടിട്ടാണ് അന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ ഒരു സൂപ്രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുത്തെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഒരു ജോലി കൊടുത്തു. ഒരു പെർമനൻറ്റ് ജോലിയായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ജോലിയിൽ ഒരു ഫോർമാനായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് വളരെ നന്നായിട്ട് പോയി. അന്ന് ഹോട്ടലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ആ ഒരു നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ബോണ്ട, അവിടുത്തെ നമ്മൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇതും കൂടെ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ബോണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ബോണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കായപ്പം എന്ന് രണ്ട് വേണം പറയാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫുഡ് അവിടെ 10 പൈസക്കാണ് അന്ന് അത് വിറ്റിരുന്നത്. അപ്പം അടുത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും ആളുകൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവിടെ വരും. കാരണം ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് അന്ന് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട, കാരണം അത്രയും വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിസിനസ് വളരെ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഫാദർ ലീവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിന് ഒരു പ്രൊമോഷനുള്ളൊരു സാധ്യത വന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ അടുത്തൊരു ഇത് വന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പം വേഗം അത് റിസൈൻ ചെയ്തു. പുള്ളിയുടെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി, സ്ഥിരം ജോലി രാജിവെച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബിസിനസ്സിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് ഗോളിയർ റൈൻസിൽ ഒരു സ്ഥിരം ജോലി രാജിവെച്ചിട്ടാണ് ഈ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗോളിയർ റൈൻസ് നമുക്കറിയാലോ, അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും വളരെ വളരെ പ്രത്യേകതയോടുകൂടിയും വളരെ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയായിരുന്നു ഗോളിയർ റൈൻസ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു തൃപ്തി വരാതെയാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. അന്ന് ആ ബിസിനസ് അവിടെ വളരെ നന്നായിട്ട് തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം കാലിക്കറ്റിൽ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി, പല ബിസിനസ് തുടങ്ങി. 68 ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചെറുകിട വ്യവസായം എന്നുള്ള നിലക്ക് തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് VKC എന്നുള്ള. ഫാദറിൻ്റെ 2 ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ്
ഈ VKC എന്നും, അതിലാണ് ഫാദറുടെ ഇനീഷ്യൽ K, ഒരു സെയ്തലവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ C എന്ന് പറയുന്നത് സെയ്താലിക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ. അങ്ങനെ 3 ഇനീഷ്യലും കൂടി കൂടിയതാണ് VKC എന്ന് പറയുന്നത്. ആ VKC പിന്നെ തുടങ്ങി ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് 2 പാർട്ട്നേഴ്സും, കാരണം ഫാദർ കുറച്ച് മറ്റേ സോഷ്യൽ വർക്കിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. അപ്പം മറ്റുള്ള 2 പേർക്കും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒന്നിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രയാസം വന്നു. അപ്പോൾ ഫാദർ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒഴിയാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവർക്ക് അത് എടുക്കാനുള്ള പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി വന്ന സമയത്ത് ഫാദർ തന്നെ അന്നത്തെ 10,000 രൂപ ഗുഡ്വിൽ കൊടുത്ത് ആ പേരും കമ്പനിയും ഒന്നിച്ച് വാങ്ങിയ VKC ഫാദറിന് സ്വന്തമാകുന്നത്. അതൊരു 69 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആ തീപ്പെട്ടി കമ്പനി എന്നാണ് നമ്മളതിന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മളെ തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കൊള്ളി, അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ബോക്സ്, ഔട്ട്സൈഡ് ബോക്സ്, ഇത് റോ മെറ്റീരിയൽ ആക്കിയിട്ട് ശിവകാശിക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് വുഡാണ്. അപ്പോൾ ഇടക്കാലത്ത് സോഫ്റ്റ് വുഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നു. 79 ഫാദർ അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബിസിനസ്സിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞു, റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നു. 83 കമ്പനി പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. 84 ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ഡിസ്കഷൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്റ്റഡീൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ചെരുപ്പിൻ്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. 84 തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഹവായ് ഷീറ്റ് മാത്രമാണ് അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ഹവായ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെരുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന പല കമ്പനികൾക്കും കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അത് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. 86 ആദ്യമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെരുപ്പുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 86 ചെരുപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ VKCയുടെ എന്താ പറയുക ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വിജയത്തിൻ്റെ കാരണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പിന്നെ ഈ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കണ്ണിന്ന് വെള്ളം നിറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റോറിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചെരുപ്പ്, അന്നത്തെ ഹവായ് ചെരുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവിൽ എനിക്കുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പോളിൻ്റെതല്ലാത്ത ബാക്കിയൊക്കെ മിക്കവാറും 2 ലെയറായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഒരു പിന്നെ വൈറ്റ് കളറും താഴെ ഒരു ബ്ലൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ബീജ് കളറോ അങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ ചെരുപ്പുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെരുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈറ്റ് ലെയർ തേഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിലത്തെ കളറ് കുറേശ്ശെ കാണാൻ തുടങ്ങും. പ്രത്യേകിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അബ്രേഷൻ കൂടുതലാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നാടൻ പണിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞൊരു ചെരുപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷന്, കല്യാണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെരുപ്പ് പുറത്തഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെരുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ആ നീല കളറോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള കളറോ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ചെറിയൊരു പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും. കാരണം ബാക്കിയുള്ള നല്ല ചെരുപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചെരുപ്പ് അയ്യോ എൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ ആയല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രയാസം. നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ബാക്കിൽ നിന്നൊന്ന് ചവിട്ടിയാൽ ഈ സ്ട്രാപ്പ് അങ്ങ് ഊരിപ്പോരും. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രാപ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാനുള്ള പണി എന്താണെന്ന് അത് അനുഭവിച്ചവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. വല്ല പേനയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പെൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മരക്കഷ്ണോ എടുത്തിട്ട് അത് കുത്തി കയറ്റണം. മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചവിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രോങ്ങിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ബട്ടൺ അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകും. പിന്നെ ആ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ തുന്നണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്ന് ഉപയോഗിക്കണം. സാധാരണ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സേഫ്റ്റി പിന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സേഫ്റ്റി പിൻ ഉപയോഗിച്ച ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വേദന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീല് കസ്റ്റമറുടെ 3 പ്രധാന പെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ VKC അന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നത് ഈ 3 പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അതായത് VKCയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലെയറാണ്. അത് ഭൂമി കാണുന്നത് വരെ ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ആ ഭൂമി കാണണമെങ്കിൽ ഒരു 6-8 മാസം എടുക്കുന്നു മാത്രം. 2 മാസം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗശൂന്യമാവില്ല. രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ സ്ട്രാപ്പിലെ റബ്ബർ കണ്ടൻറ്റ് വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫോർമുലേഷനിൽ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബട്ടൺ പൊട്ടുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ടണും പൊട്ടില്ല, നെക്കും പൊട്ടില്ല. മൂന്നാമത്തത് സോളിൽ സിന്തറ്റിക് റബ്ബറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരുന്നു. നല്ല സ്ട്രോങ് സോളായിരുന്നു. സ്ട്രാപ്പ് പെട്ടെന്ന് ഊരിപ്പോരില്ല. ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ചവിട്ടി ഓട്ടിയാലും അത് പോരില്ല. അത് പോന്നാൽ ഈ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ പോന്നാൽ അത് ഇടാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഡബിളോ ട്രിപ്പിളോ പണിയെടുക്കും വേണം. അപ്പോൾ ഈ 3 പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് VKC ആദ്യമായിട്ട് ചെരുപ്പ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ വില, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോണ്ടൻ്റെ ഒരു വിലേൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ അതേ അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തത്. ആ ഒരു ചെരുപ്പിന് സാധാരണ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ട വിലയേക്കാൾ
വളരെ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു വിലയിലാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ അന്ന് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെരുപ്പുകളുടെ ഈ പാക്കേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഗ്രേ ബോർഡ് ബോക്സാണ്, ഗ്രേ ബോർഡിൻ്റെ ബോക്സാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ പോളിത്തീൻ കവറാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ കളർ, ഇന്നും ചെരുപ്പ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അതേ കളർ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു യെല്ലോ പ്രിൻറ്റഡ് പോളിത്തീൻ ബാഗായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കടകളിൽ അത് ചെല്ലുമ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പ്രൊഡക്റ്റ് കടകളിൽ കാണുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഈ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഇതൊരു ആളുകളുടെ ഒരു ഇഷ്ട പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറി. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന നാടൻ ജോലി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ചെരുപ്പായിട്ട് VKC മാറി. അതിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂടി. നമ്മൾ വളരെ വലിയ എക്സ്പാൻഷനിലേക്ക് പോയി. ഏകദേശം ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 92 ഏകദേശം 3500 to 5000 പേരാണ് എടുത്തത്. അത് ഞങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് വളരെ നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ഒന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഏകദേശം 18,000 നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് പാരലായിട്ടോ മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സിലേക്കും വെഞ്ചർ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 87 ആദ്യത്തെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. ഫാദറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി കേരളത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ മലബാറിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ഉൽപ്പന്നം, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രോസസ് PVCയുടെ ചെരുപ്പുകളായിരുന്നു. റീപ്രോസസ് PVC ചെരുപ്പിൽ അന്ന് കേരളത്തിൽ 2 കമ്പനികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് മെയ്ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആലുവ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയും, രണ്ടാമത് തൃശ്ശൂർ CK മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന 2 കമ്പനി. അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ മോഡലായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു T സ്ട്രാപ്പും ഒരു 2 സ്ട്രാപ്പ് ചെരുപ്പുകളും, അന്നത്തെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ കാലിലും നോക്കിയാൽ അവർ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാൻ കളർ ചെരുപ്പായിരുന്നു. ആ ഒരു 2 പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമായിരുന്നു അവരുണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പം അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ കിട്ടാനൊരു വഴിയില്ല. അപ്പോൾ അവസാനം ഞങ്ങളുടെ ഈ ടീമിൽ ഈ കമ്പനി ചെയ്ത ടീമിൽ ഒരു ഹോൾസെയിൽ ഡീലറും കൂടി ഉണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹോൾസെയിൽ ഡീലറായിരുന്നു ചാക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പിലെ സ്റ്റാഫുകളോടൊപ്പം ബാംഗ്ലൂർ ഒരു കമ്പനി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി. അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം കോഴിക്കോട് 87 നമ്മളെ മെക്സിക്കോ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് മറഡോണ എന്നായിരുന്നു. മറഡോണ എന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയ സമയത്ത് അത് വലിയ സക്സസ് ആയി. അപ്പം അതിനുശേഷം അതൊരു തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ, ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർ അന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗവാസ്കറെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അതിൽ വലിയ സക്സസ് ആയി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ടെക്നോളജി കോഴിക്കോടിന് പരിചയമായി. കാരണം അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കമ്പനി കാണാനും അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി പഠിക്കാനും തുടങ്ങാനും എളുപ്പത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ആദ്യമായിട്ട് കമ്പനി തുടങ്ങിയത് ഈ പറഞ്ഞ റേഡിയൻറ്റ് മോൾസിലെ മാനേജറായിട്ടുള്ള ദാമോദരേട്ടനായിരുന്നു ആദ്യം കമ്പനി. അങ്ങനെ ഒരു ഏകദേശം 90 കമ്പനികൾ നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ കോഴിക്കോട് ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് കോഴിക്കോട് റീപ്രോസസ്സിൽ വന്നു. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം ഈ റീപ്രോസസ്സ് ഒരു സൈഡിൽ നടക്കുന്ന സമയം VKCയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം VKC നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വിർജിൻ PVC ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അത് ബാറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെർലോൺ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പേര്, ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു, നല്ല മാർക്കറ്റ് കിട്ടി, അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കും നന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് കഴിഞ്ഞൊരു 15-20 വർഷം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാനൊരു ചണ്ഡീഗഡ് ഒരു യാത്ര പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഒരാൾ നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആരാണ് എന്താണെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പം അവസാനം മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ബാറ്റക്ക് ജോബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പരിചയമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ശരി കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു, കണ്ടു. അപ്പോൾ എന്താ കാണാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്, ഈ വെർലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന അദ്ദേഹമാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ബാറ്റ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുന്നത്, അത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനാണ് അവർ കുറച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ സൗത്തിലുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് ഇത് ചെയ്തത്, അപ്പോൾ അത് ആരാണെന്നൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്രയും അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക്
20 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാറ്റയുടെ ഏകദേശം 40% മാർക്കറ്റ് ഷെയറുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് കേരളം. ആ കേരളത്തിലാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന് സെറ്റ് ബാക്ക് വന്നില്ല. അതിന് തൊട്ട് പിറകെ നമ്മൾ 97 നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ എയർ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് PVC ചെരുപ്പ് ടാറ്റ സാൻഡക്കിനെ അതിൻ്റെ മോഡൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതും സ്വാഭാവികമായിട്ടും വന്നു. അന്നാണ് നമ്മൾ VKC ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പരസ്യത്തിലേക്കും കൂടെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നൊരു സെനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിരുന്നു ഒന്നിറക്കി. ഇപ്പം അന്നത്തെ ഒരു ദിലീപിൻ്റെ ഒരു സിനിമയുടെ പാട്ടുണ്ട് സാറേ സാറേ സാമ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതേപോലെ അതിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഇതിൻ്റെ സാറേ സാറേ സെനറുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു പാട്ടും കൂടെ വെച്ച് അത് വലിയ രൂപത്തിൽ ഹിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു 3-4 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ഈ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഈ എയർ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഈ ഫോം PVC എന്ന് മാറി എയർ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് PVCയിലേക്ക് വന്നു. PVC DIPയിലേക്ക് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എയർ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് PVC DIPയിലേക്ക് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈവ വന്നു. പിന്നെയാണ് PUയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈവ വരുന്ന ഈ എയർ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് PVC എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ ആദ്യം നോർത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മളിവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ അതിന് നേരത്തെ അടുത്ത് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതിൽ ആൻസർ ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് ഒഴിവാക്കാം. കാരണം ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഞാനത് ആ സമയത്ത് പറയാം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ 2003 നമ്മൾ ഈവ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതും നമ്മളൊരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റിലാണ് തുടങ്ങിയത്. ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് 500 രൂപക്കാണ്. അത് നമ്മളല്ല, മറ്റ് ബ്രാൻഡുകൾ. അത് ഇറങ്ങിയ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ് ഏകദേശം 150 നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് 109 രൂപക്കാണ് കേരളത്തിൽ. അത് സ്ലിപ്പ് ഓൺസ് ലൈറ്റർ ദാൻ യു ഇമാജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാപ്ഷനോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നത്. അതും ഈ സൗത്ത് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് PUയിലേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷെ PU VKC അല്ല ആദ്യം. VKC കേരളത്തിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനിടയിൽ VKC PUയിൽ പിന്നെ 2005 സമയത്ത് VKC കുറച്ച് PU നമ്മൾ വേറെ പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ക്വാളിറ്റി കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തു. ഈ 2006 ആണ് ആദ്യം കോഴിക്കോട് ആദ്യത്തെ നമ്മളൊരു എക്സിബിഷൻ ഈ PU എക്സ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നത്. ആ സമയത്താണ് VKCയുടെ ഫസ്റ്റ് മെഷീൻ അവിടെ ട്രയൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ നമുക്കറിയാം ഈ PVC ചെരുപ്പായിരുന്നു അതുവരെ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ PVC ചെരുപ്പിന് 150 രൂപ ലേഡീസിനും 200 രൂപ ജെൻസിനുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില. ഈ PU സാധാരണ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് 399-നും 499-നായിരുന്നു മാർക്കറ്റിൽ പൊതുവെ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് 249-ഉം 199-ഉം. അപ്പോൾ അതായത് മറ്റേ നമ്മുടെ PVC പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാളും ജസ്റ്റ് 50 രൂപ മാത്രം അധികം കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി. അതോടുകൂടി PUയുടെ ഈ മാർക്കറ്റ് അക്സെപ്റ്റൻസ് മൊത്തത്തിൽ മാറി. കോഴിക്കോട് മാത്രം ഏകദേശം 120ഓളം പുതിയ മെഷീൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് വന്നു. ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെരുപ്പിൻ്റെ 50% കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോഴിക്കോടായി മാറി. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം 2 വർഷം ഏകദേശം 124+, 135+% ആയിരുന്നു ഗ്രോത്ത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഗ്രോത്താണ് ആ രംഗത്തുണ്ടായത്. അത് VKC അതിൽ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ വീണ്ടും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയി. അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. 2006 65 കോടി ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടായിരുന്ന VKC ഏകദേശം 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 1800 കോടിയിലേക്ക് മാറി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ PU ചെരുപ്പ് ലോകത്തിൽ തന്നെ, അതായത് ഡാറ്റ ഈ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈസിൻ്റെ ഡാറ്റ അനുസരിച്ചിട്ട് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ PU ചെരുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി VKC ആണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ എന്തായാലും VKC ആണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. Awesome.
So that was a very awesome journey, right? Starting from 0 to startup journey, 0 to 5 വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. Now we'll get to the 10. പക്ഷേ if you look at this growth, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെവൽ 90 early 90s and then നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഗ്രോത്ത് വിൽ ബി കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് പിക്കപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രോത്തിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഗ്രോത്ത്, ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ദ ടീം ബേസിക്കലി ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഹൗ ഡിഡ് യു സെലക്ട് ദ റൈറ്റ് ടീം who can anticipate that ആ ഗ്രോത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീമിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിന് എങ്ങനെയാ അത് രൂപീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോയത്? ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ ഫങ്ഷൻ ഒരു വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുണീക്ക് എന്ന് വേണം പറയാം. നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു ടീമാണ്, നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വകതിരിവ് പൊതുവിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പൊതുവെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് പറ്റുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഡയറക്ടറായിട്ട് ഫുൾ ടൈം ഡയറക്ടറായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യും. ആ ഡയറക്ടറാണ് പിന്നെ ആ യൂണിറ്റിനെ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട പണികൾ മുഴുവനും എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മൾ VKC റബ്ബർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫാദറും ഫാദറിൻ്റെ 2 ബ്രദറുമാണ് അതിൽ 3 പാർട്ട്ണർമാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവസാനം ഞങ്ങളത് 31-ലെത്തി. ഡയറക്ടറിൻ്റെ എണ്ണം 31-ലെത്തി. അതായത് ഓരോ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോഴും അതിനൊരു പുതിയ ഹെഡ്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ ടീം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അതിൻ്റെ എല്ലാം പോളിസി ഡിസിഷൻസ് കോമൺ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ആ ടീമിനാണ്. അപ്പം അത് ഈ ഓരോ അന്നത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എല്ലാ യൂണിറ്റിനും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രാൻഡുമായിരുന്നു. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ VKC പോളിമർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡാണ്. VKC ഇലാസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്ന അത് വേറെ ബ്രാൻഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം അന്ന് 11ഓളം ബ്രാൻഡായിരുന്നു അന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു ഒരു അഡ്വൈസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റഡീൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ സമയത്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെരുപ്പ് വിൽക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. പക്ഷേ ഡാറ്റ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ VKCൻ്റെ പേര് എവിടെയില്ല. എല്ലാം വേറെ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു ബ്രാൻഡും അതിലില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ബ്രാൻഡുകളിൽ VKC ഇല്ല, VKCൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡും ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് പഠിച്ച സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി. അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു 5 ബ്രാൻഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വേരിയൻ്റ് അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 5 ബ്രാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡിങ്ങിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. Absolutely. That's a very interesting insights for all the entrepreneurs. Now the other question എനിക്ക് റസാഖ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ആ ജേർണി ഓവർ ദ ഫുട്വെയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് നൗ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ടെക്നോളജി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി, റൈറ്റ്? മെഷീനറീസ് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തെ മെഷീനറീസ് അല്ല ഉള്ളതും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഈസ് റിയലി വെരി കീ ഇൻ അവർ ബിസിനസ്, റൈറ്റ്, ഇൻ ഫുട്വെയർ. So how do you cope up with the new technologies as part of this growth? അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ VKCയിൽ? Who was the person who is thinking of fast sightness, next technology, next machinery ഇതാ വരുന്നത്? How do you take a call on that? How do you decide on that? One thing is that you have to watch around. നമ്മളൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി നമ്മൾ ആ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് കെട്ടിമറിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല. എന്താണോ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, എന്താണോ നമ്മുടെ കേരളത്തിനാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സൗത്തിൻ്റെ പുറത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഏറ്റവും മിനിമം നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന ട്രേഡ് ഫെയറുകളെല്ലാം വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, പറ്റാവുന്ന സെമിനാർസും ടെക്നിക്കൽ സെമിനാർസ് ടോപ്പിക്കുകൾ എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, പരമാവധി നോളജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക. ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അപ്സ്കിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്തു അത് സക്സസ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓഡിയോ കാസറ്റും ഇല്ല, വീഡിയോ കാസറ്റും ഇല്ല, ആകെ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒതുങ്ങി. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ അത് CD ആയിട്ട് മാറി, DVD ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള വീടുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ മാറണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ഇപ്പോൾ പോളിവുഡ് ഉണ്ട്, പലരും വളരെ ലേറ്റായിട്ട് മാറിയത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സെറ്റ് ബാക്ക്, നമ്മളെക്കാട്ടി മുന്നിൽ പോയിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ വലിയ സെറ്റ് ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർ ആ ടൈംലി
ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ്. So transformation is key in any industries, right? So as part of the technology, you need to make a change and you need to be in a fast pace. What is relevant for that particular time? Industry? Absolutely. This particular segment, the last question, I know that VKC does a lot of contribution to the society. So if you can touch upon that as part of VKC group, give contribution towards the society. See, in general, VKC always have a habit of involving in social life. So, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോർ ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ, സ്കൂൾസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് റുട്ടീനായിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറമെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്നതും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കോവിഡിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കറിയാം കോവിഡ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിയൊരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കാത്തവർ പോലും ഓൺലൈനിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി. വലിയ രൂപത്തിലേക്കുള്ള ചേഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്താണ് ആളുകളെ തിരിച്ച് കടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോപ്പ് ലോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു. അതായത് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടും. ആ ഗിഫ്റ്റ് ഓരോ ആഴ്ചയും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും, തമിഴ്നാട് ഒഴികെ, തമിഴ്നാടും അത് നടപ്പിലാക്കി, പക്ഷെ അത് വേറെ രൂപത്തിലാണെന്ന് മാത്രം. കാരണം തമിഴ്നാട് ലക്കി ഡ്രോ അലൗഡ് അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു വേറെ രൂപത്തിലാണ് അവിടെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷോപ്പ് ലോക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ വലിയ രൂപത്തിൽ നടത്തി. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ. രണ്ടാമത്തേത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഒരുപാട് സ്കീമുകൾ നമ്മൾ പൊതുവിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്, ലോഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡീലർ കെയർ ഫണ്ട് സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്ന, അതായത് നമുക്കൊരു മിനിമം വെച്ചിരുന്നത് ഒരു 4 പേര് ഡെയിലി വിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു 25,000 മുതൽ 1,00,000 രൂപ വരെ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ എമർജൻസി വരുമ്പം അദ്ദേഹത്തിനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനോ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വരുന്ന സമയത്ത് കിട്ടാവുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സഹായ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ആരംഭിച്ചു. അതായത് എൻ്റർപ്രണേഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, അത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, അതായത് ഒന്ന് ബ്ലഡിൽ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതറ്റം വരെ പോകാനും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്. എപ്പോഴും ഏത് കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമ്മളൊരു എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളും ഒരു എൻ്റർപ്രണറും തമ്മിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഹോൾസം ആയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന ആൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം. അത് ഒരു എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, കാരണം എന്ത് തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും വകവെക്കാതെ അത് തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ആ പരാതി എന്താണോ അത് പരിഹരിക്കാൻ എന്ത് വഴി എന്ന് തേടുമ്പോഴാണ് അവർ എൻ്റർപ്രണർ ആവുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ആളിൻ്റെ മാതിരിയായി മാറി. കാരണം എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംരംഭകൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അത് തട്ടി മാറ്റി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആ ഒരു ഇൻബിൽഡ് എന്താ പറയുക, അത് ആ ബ്ലഡിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്, അതായത് കറണ്ട് നോളജ്. അത് നമ്മൾ എത്ര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയാലും എത്ര ഇതായാലും കറൻ്റ്ലി എന്താണ് റെലവൻറ്റ്, എവിടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നിൽക്കുന്നത്, നാളത്തേക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് പറയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു നല്ല സാധനം തുടങ്ങി, നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്, അത് നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് അവസാനം ഏതറ്റം വരെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പോകും എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഒക്കെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊഡാക്കിൻ്റെ സ്റ്റോറി ആലോചിച്ചാൽ മതി. അതായത് നമ്മൾ ടൂർ പോകാൻ ആദ്യം മേടിക്കുന്നത് 2 റോള് ഫിലിമും 4 ബാറ്ററിയും. ഇന്ന് ആ ഫിലിമിനെ പറ്റി ആരും ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല. ക്യാമറ പോലും ആരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം അത് ടോട്ടലി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ
സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ റെലവൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കേണ്ടത്. അതിൽ ജെഫ് ബെസോസിൻ്റെ പറയുമ്പോഴുള്ള ഒരു കാര്യം, ചില കാര്യങ്ങൾ മാറും, ചില കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നത് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ, പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാം ഉറപ്പാണ്. അതായത് കസ്റ്റമർ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കസ്റ്റമറാണ്. കസ്റ്റമറിന് എപ്പോഴും എല്ലാ സാധനവും വില കുറച്ച് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, ഒരു തോട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതൊരിക്കലും മാറില്ല. അബ്സല്യൂട്ട്ലി. ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് റൈറ്റ് നൗ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഇന്ത്യ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, whether it's for job creation or wealth creation, startups are one of the backbones. MSME is there, but startups കൂടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോബ് ക്രിയേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ആസ് ഫാർ എസ് ഇന്ത്യ ഇസ് കൺസേൺ വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ വാട്ട്സ് യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഫോർ എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്? ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഹസ് ഡൺ എ വണ്ടർഫുൾ ജോബ്. ടൈ കേരള ഈസ് അഗെയിൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇക്കോ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഇൻ കേരള? വാട്ട് ഈസ് കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് റസാഖാണ് എന്താണ് അഭിപ്രായം? വാട്ട് ഈസ് യുവർ തോട്ട് ഓൺ ദാറ്റ്? നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ എന്താ പറയുക ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നതും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതും റാങ്കിങ്ങിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 1ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നുമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ മിനിമലാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു നോളജ് എക്കണോമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോളജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതിൽ നമുക്ക് ഇത് 2 തരത്തിലാണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉള്ള സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരും. ഊബർ പോലെ ഇപ്പോൾ ടാക്സി ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിനൊരു നമ്മളൊരു ആപ്പ് വഴി പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതല്ലാത്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ട്, അത് സംതിങ് ന്യൂ. അപ്പോൾ ഈ 2നും വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്തിന് ഒരുപാട് ഐഡിയകൾ ഒരുപാടുണ്ട്, പക്ഷേ അവരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. സോ ഫോറം ലൈക്ക് ദീസ്, ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയസ് ലൈക്ക് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ലാർജർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ, അപ്പോൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലേക്ക്? അല്ല, അതിലാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐഡിയ അവർക്കുണ്ട്. അപ്പം ആ ഐഡിയ ഒരു പക്ഷേ ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത് വർക്കബിൾ ആവണോ എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടീം നമ്മളിവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് ഒരു പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ജനറലി റിനൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പൊതുവെ കുറവാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ ഒരുപാട് ഈ വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ ഇവരെ മെൻറ്റർ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും ഉണ്ട്. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കത് കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ കൂടുതലും നമുക്കിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനോ ടൈ കേരള അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇത് കുറച്ചെങ്കിലും ഇത് ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സംവിധാനം ശരിക്കും നമ്മളിനി കൂടുതൽ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരണം. അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ചെയ്യാവുന്ന സംഗതിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വി നീഡ് ടു ഹാവ് മോർ മെന്റോർസ് ആൻഡ് അഡ്വൈസേഴ്സ് ഫോർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. നൗ എ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡു യു തിങ്ക് most of the startups fail? For startups എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ statistics says that about 95% of the startups doesn't get out of the 5-year mark എന്ന് പറയുന്നത്. So what do you think could be the one of the maybe 2 most prominent reasons why the startups fail in your mind? That's what it is there in my earlier reply. See, the idea is great, absolutely, there's no question about it, but how far customer is adaptable to that, or how far the customer needs that. Okay, so are you saying that the startups are not able to understand the pulse of the customers? See, not that pulse of I mean, it should be relevant for them. Okay, see, the idea would be great. See, if there is a taker, if there is no one there to take your idea, then there is no point in taking it further.
Well, see, it should be as I told you, it should be a real problem solver. Your idea, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമറിന് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാകുമ്പോഴേ അതൊരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. അതല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തിൻ്റെങ്കിലും പകരമോ അതാകുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഐഡിയ നല്ലതായിരിക്കാം, പക്ഷെ ആ കസ്റ്റമർ അത് എങ്ങനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമറിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ആ ഉദ്ദേശിച്ച ബെനിഫിറ്റ് കസ്റ്റമറിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കും? Okay. Apo, let me ask another question because you are an experienced guy. What are the risks, top risk എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ശരി, കസ്റ്റമറിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലി ദേ മേ നോട്ട് ബി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ്, മിസ് സംതിങ്. അപ്പോൾ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് what is the top 2 risks which entrepreneurs have to take care of it? Is it funding? Is it the team? Is it the market? What do you think is the topmost risk in your mind? See, for an entrepreneur or for a startup, risk is something that you have to take. True. See, without any risk, there is no success. Agree. If you are not ready to take a risk, you are not called a entrepreneur, or you are not going to have a startup. True. So definitely all risks are there, but only thing, see, when we have an idea, how far it is going to solve the a customer's problem really. See, I mean, then, right now we know there are a lot of ideas coming. So we have not lot of new tech companies coming. They are giving you idea. For example, somebody came to me for a what do you call an RFID implementation. Manufacturing. For example, it's a great idea. You just do the packing. The package will identify what is inside. True. But to implement that, what is the cost? So the entire ROI is not being looked Not at being properly. looked at. So that is the problem. I mean, the idea is fantastic, but for a product like footwear, where even 1 rupees margin is Very big tough. question mark. Absolutely. So you will not spend 5 rupees for or 3 rupees for a RFID, which you have to do it along with the packing. So what is there inside the master carton, you don't have to identify. You just pass it through a reader. You will get a printed what do you call a sticker. Just stick it. Finished. Absolutely. And wherever it goes, you have the clear tracking of that product also. Agree. I absolutely agree So with for that. a company making 10,000 pairs of footwear a day, 3 rupees is 30,000 rupees a day into huge 25. So it becomes very costly for him. Absolutely. So the idea is very good. The cost of implementation. Cost of implementation. How So much is something ROI? somewhere there is some missing link. Absolutely. So the thing is that we have to find out what is the customer's requirement. So if it is for a product like a refrigerator or something different which is not in a mass segment, it might work. Okay, large masses Large production. or high value product. Okay. So if I am making I a agree. shoe of around 2,000 rupees, 2 rupees or this thing will not make much difference. But a product of 199 or 159, it makes a big difference. So that is something as young entrepreneurs we need to look at it in terms of the cost. So unit economics നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, unit economics and economics of scale രണ്ടും കൂടി match ചെയ്താൽ It's not only for the manufacturer, the user also. Absolutely. It's, Is a cost see, will manufacturer, increase. there is an economy, plus normally they all work on that basis. I mean, what is I agree with my cost or how much I can reduce. But thing is like when it goes to a customer, what is his side, what is his usage and how much he is going to use. How much so he's going to even spend for that. if something comes to me, anything, suppose if even it goes by 5 paise, I mind there. Absolutely. It's very important. There is a problem there. Pricing is very important. Yes. Now, the one question that typically all of the entrepreneurs have in mind is, when is the right time to scale? ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട്, right? It's going fine, right? But a decision on the entrepreneur's mind is, is it the right time to scale?
when is the right time to scale for an entrepreneur? എപ്പോഴാണ് അത് സ്കെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനത്തെ there's no time okay, after 6 months you have to scale up. No. Okay. If there is a requirement in the market, if your market is increasing, if you have a scope there, definitely you have to scale up. See, otherwise what will happen? My father used to tell this story to everybody. So olden days you are using 7 o'clock blades all the time. Okay, you go to the market and you don't get 7 o'clock. Somebody give you a 6 o'clock and you buy that. Okay, you have to shave because so you buy a blade 6 o'clock. Suppose you like that 6 o'clock, what happens? Your 7 o'clock is lost from your mind. That's true. So there is no time. See, as long as there is a market, there is a requirement in the market, definitely you have to scale up your production. So from your business expansion, you looked at the need and there was a need obviously, and that is where helped you for expansion. See, one of the expansion what we did, we ordered the machine and mold, but we didn't have the building or land to place the machine. Oh, okay. So just before the machine, I think 1 week before only, we got the shed, but there was no floor. So first time in our life, we went for a ready mix concrete for leveling the floor only for the machine area. Wow. And within 4 days, we have to unload the machine on that platform. So sometimes see, this happened when we started EVA. So in 2003 we started EVA. That unit was running on generator for 1.5 years. But within 6 months we had to go for an expansion. So we started another unit. So we never thought that we will go for another EVA machine because that was the highest investment we ever made for a single unit. Because that machine itself, normally our machine costs around 30 lakhs maximum. But this machine itself was costing 1 crore plus, 1.5 crore nearly. So we never thought that we will go for an expansion that time, but we had to go. Absolutely. One of the other things that when we think about VKC Group, what we really hear in Kozhikode is the partnership of building this ecosystem here. VKC has got a pretty strong hand in building the footwear ecosystem in Kozhikode. So if you can share some of that, the passion and the way you share the technology, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം ഇവിടെ എല്ലാം ഇവിടുത്തെ ഫുട്വെയർ മേഖലയെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ VKC ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ആക്ച്വലി കാലിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും കാലിക്കറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ട്രൂ. ഏത് ബിസിനസ് എടുത്താലും ദർ ഈസ് എ വെരി ക്ലോസ് കണക്ടിവിറ്റി. സി നൗ യു ടേക്ക് ദ മിസ്ഹാപ്പ് ഹാപ്പനിങ് വയനാട്, ആദ്യത്തെ സപ്പോർട്ട് പോകുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ലോകത്ത് എവിടെ സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മലബാറിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നമുക്ക് എല്ലാവരിലും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളിലെല്ലാം കുറേശ്ശെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആദ്യം PVC തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്ക് ആർക്കും കാണാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ തുടങ്ങിയപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത സ്റ്റാൻഡ് അതല്ല, എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ PVC നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി വലിയ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനി പോയിട്ട് കാണുന്നത്. അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പിലെ സെയിൽസ്മാൻമാരായിട്ട് സ്റ്റാഫായിട്ടാണ് 5 പേര് ഇവിടുന്ന് കമ്പനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് PVC, സജിത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, PVC DIP തുടങ്ങിയ സമയത്ത് സിന്തറ്റിക് ലെതർ നമ്മൾ തായ്വാനിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ തായ്വാനിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സിന്തറ്റിക് ലെതർ നമ്മൾ സാധാരണ ചെറിയ ആളുകൾക്ക് ആക്സസിബിൾ അല്ല. കാരണം ഇത് ഡൽഹിയിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ട്രേഡിങ് മുഴുവനും നടന്നിരുന്നത്. ട്രൂ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് അയച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് സാധനം കിട്ടണം. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഓർഡർ കൊടുത്ത കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ കൊടുത്ത ക്വാളിറ്റിയോ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു 32 കമ്പനികൾ, നൗഷാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ MD ചെയർമാനായിട്ടൊരു 32 കമ്പനികൾ കൂടി ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തായ്വാനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ആവശ്യത്തിന്. അതേ സെയിം കോസ്റ്റിൽ ഈ കമ്പനിയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വളരെ ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം ആ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സപ്ലൈ ആവണം.
മറ്റേത് നമ്മൾ മിനിമം 15 റോള് അല്ലെങ്കിൽ 10 റോള് എന്നെ കണക്കുണ്ട്, 25 മീറ്റേഴ്സാണ് മിനിമം എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 റോള് വേണമെങ്കിൽ 2 റോള് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായി, അത് എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിളായി. ട്രൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ PU പോകുന്നത്. PU നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഒരു കാലിക്കറ്റ് താജിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നത്. 12 സ്റ്റാളായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ, 12 സ്റ്റാളായിരുന്നു. നമ്മുടെ പോള് ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. 12 സ്റ്റാള് നമ്മളന്ന് തുടങ്ങി. പക്ഷെ അത് വലിയൊരു അറിവാണ് നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരുപാട് എക്സിബിഷൻസ് നടത്തി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിലേക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസായി. അതിനുശേഷം ഈ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നതിൻ്റെ, പ്രതിസന്ധികൾ വന്നതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും ആ ഒരു കണക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ട്രൂ. സോ ഐ തിങ്ക് വൺ ഓഫ് ദി ടേക്ക് അവേ ഫ്രം ഹിയർ ഈസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്സും യങ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സീക്രട്ടീവ് ആയിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഐഡിയ നമുക്ക് തന്നെ അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐഡിയ വേറെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദി ട്രൂത്ത്. ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലൈക്ക് VKC Group, they are welcoming everyone to come and see the factory, sharing the concept, sharing the machineries, procurement എവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇക്കോസിസ്റ്റം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വളരാൻ പറ്റുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ഫോർ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നമ്മളൊരു ഈ കുട്ടികളുടെ കഥ ആമയും മുയലിന്റെ ഒരു കഥയാണല്ലോ. നമ്മൾ ആമ ആദ്യം മുതലുണ്ട് മുയൽ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു കഥയാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ട് പല കഥകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാറുണ്ട്. അതായത് ആദ്യം പിന്നെ ആമയും മുയലും ഇത് ചെയ്തു. രണ്ടാമത് അവർ വീണ്ടും പന്തയം വെച്ചു. പന്തയം വെച്ചപ്പം മുയൽ ജയിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ മുതലുള്ളൊരു കഥ ഉണ്ട്. അത് എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് മൂന്നാമത്തെ മത്സരം അവർ നേരത്തെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 25 മിനിറ്റാണ്. നമുക്കിത് 20 മിനിറ്റിൽ തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതായി. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൊളാബറേഷൻ വന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ഇവർ 2 കൂട്ടരും കൂടെ ആലോചിച്ച് ഒരു റൂട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ആ റൂട്ടിലൂടെ ഇവർ യാത്ര ചെയ്തു, 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തി. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടി. പക്ഷേ അതിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പുഴ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തായി എന്ന് വെച്ചാൽ, അവിടെ ആമയുടെ മേലെ മുയൽ കയറിയിരുന്നു. അവർ 15 മിനിറ്റിൽ ആ യാത്ര തീർത്തു. വീണ്ടും ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർക്ക് കിട്ടി. അതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആമൻ്റെ പുറത്ത് കയറി, അടുത്ത സ്ഥലത്ത് മുയലിൻ്റെ പുറത്ത് ആമ കയറി. അവർ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ദൂരം അവസാനിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ കൊളാബറേഷനും പാർട്ട്ണർഷിപ്പുമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സക്സസ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച ആമയുടെയും മുയലിൻ്റെയും കഥ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ബിസിനസ്സിലും നടക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നടക്കേണ്ടതും. I think I'm running out of the time. So last question. It's something very secretive. നമ്മുടെ VKC ഗ്രൂപ്പിന്റെ സീക്രട്ട് സോസ് ഓഫ് സക്സസ് എന്താണ്? 2 വേർഡിൽ പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ VKC റസാക്ക് എന്താ പറയാ? ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഫുട്വെയർ. Hard work and footwear. I think a round of applause. I think you are just concluding for it. You can നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന് ഒരുപാട് പരസ്യം കൊടുത്തിട്ട് മാർക്കറ്റും ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിനൊരു റിപ്പീറ്റ് ബയറോ റിപ്പീറ്റ് പർച്ചേസോ വേണമെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് നിങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് റിപ്പീറ്റ് ബൈയിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. റിപ്പീറ്റ് ബൈയിലേക്ക് പോകാതെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഹോണസ്റ്റ് പ്രൈസ്ഡ് ഫുട്വെയർ. One thing which I forgot to touch upon was, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്, ദിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതലേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രം 94 to 97 VKC has always been focused on the branding. Or tagline ആണ് ശരി, സ്ലിപ്പോണിൻ്റെ tagline ശരി. Branding is something very important in this industry, and I think emphasize ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. VKC is focusing on branding. ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറി, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്. അതേമാതിരി ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന് how important is branding when you are looking up for growth? Adum kudi parnadu namukku avasanipikkan. We'll ask questions from the audience. See, branding, you have different
വാട്ട് യു കോൾ ഡയമെൻഷൻസ്. സി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കാനൊരു ലോഗോ ഒരു ഡിസൈനിൻ്റെ പാർട്ട് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് വലിയ റെലവൻ്റ് അല്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ്, ഒരു വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ അതിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക് മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് എന്താ? ഗോദ്രേജ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ലോക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അത് ആ ബ്രാൻഡ് അവർ ഇനി മോശം ചിലപ്പം പിന്നെ ആണ് ലോക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ആ പേര് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ലോക്കിനെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഇത് ആ ഒരു ഗോദ്രേജ് എന്നുള്ള പേരാണ് പെട്ടെന്ന് വരും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കും, തക്കാളി പെട്ടിക്ക് ഗോദ്രേജിൻ്റെ പൂട്ട് വേണം. അപ്പോൾ ഗോദ്രേജ് പൂട്ട് അത്രയും വലിയൊരു സാധനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിന് മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫീച്ചറും കൂടെ അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പർപ്പസ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ അത് കസ്റ്റമറിന് മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിലും ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലും ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് വാല്യൂ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ. I think a round of applause and we'll conclude here and open for questions. All of you can ask any type of questions with Razaka. നമ്മളിപ്പോൾ VKCയുടെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര ലോജിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര ഭയങ്കര വൈഡ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ലോജിസ്റ്റിക്സ്? ഞങ്ങൾ 2 ഓപ്ഷനാണ് അതിൽ പിന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, യൂണിറ്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. രണ്ടാമത്തത്, നമ്മുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും നമ്മൾ ഡിപ്പോ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഡിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ 2 ഓപ്ഷൻ വഴി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ, അതായത് ഇവിടുന്ന് ബൾക്കായിട്ട് ഡിപ്പോയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, അവിടുന്ന് ഈ ചെറിയ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് റെഗുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി അയക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ നമ്മൾ സർവീസ് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്ത് അവിടുന്ന് ആ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഡെലിവറി കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ 2 വഴിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് കോസ്റ്റ്, കാരണം ഫുട്വെയർ നമുക്കൊരു ബൾക്കി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലാണ്. ആസ് എ ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി, നമുക്കൊരു മിനിമം ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിലും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഒരു മാൻഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ISI മാർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ ഈ 1-ാം തീയതി മുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മിക്കവാറും എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു സോളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രാക്കിങ് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിലേ വരാൻ പാടുള്ളൂ, അതിൻ്റെ തേയ്മാനം ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ വരാം. നമ്മൾ ഏത് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുമ്പോഴും നമ്മളത് ഇത് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വെച്ച്, ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരിക. പിന്നെ മോൾഡ്സ് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടേ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് റെഗുലർ സിസ്റ്റമാണ്, അത് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. യൂസർ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ത്രൂ ഡീലേഴ്സ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ബ്രാൻഡുകൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് തിരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല, VKC തിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കുകയാണ് പല കമ്പനികൾ. നമ്മളിൽ വളരെ കുറച്ച് പേരെ പ്രൊഡക്റ്റ് തിരിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ, റിട്ടേൺ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് റിട്ടേൺ എടുക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കില്ല. അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അവർക്ക് വേറെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും. സർ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫുട്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ കൊളാബ് മോഡലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണോ, അതോ നമുക്ക് അവരെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിയററ്റിക്കൽ ആൻസേഴ്സ് കുറേ നമുക്കുണ്ട്, നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, പക്ഷേ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക്? അല്ല, കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പം ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് മിസ്സിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ തന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്.
ഇപ്പോൾ എനി പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പം പിന്നെ റീസെൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളത് നമ്മളിൽ ഇല്ലാത്ത ചില പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം അറിയാം നമ്മളെല്ലാം മിക്കവാറും ഡബിൾ ഡെൻസിറ്റി പ്രോഡക്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് ആദ്യമായിട്ട് ഇറക്കിയത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചില നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മളതിനെ കാണേണ്ടതില്ല. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പം കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോൾ അതേ ലെവലിൽ നിന്ന് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ. നമ്മൾ അതിന് നിൽക്കാതെ നമ്മൾ നേരെ മേലേക്ക് കയറാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുക. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നമ്മുടെ താഴെ നിൽക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാനിപ്പം VKC ഷോറൂം വഴി പോരുമ്പോൾ അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ ആണെന്നുണ്ട് വലിയ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യാസ് VKC എന്ന് കണ്ടിരുന്നു. ആ ഇന്ത്യാസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അപ്പോൾ ആലോചിച്ചിരുന്നു എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്, അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ നേരം. ഒന്നതായിരുന്നു. രണ്ടാമത് വെരി സക്സസ്ഫുൾ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് അവരെല്ലാവരും ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് ബ്രയൻ ടേസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. സോ ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ഡു യു റീഡ് എ ബുക്ക് യു ആർ സ്പെൻഡിങ് ഫോർ റീഡിങ് ബുക്സ്? കോവിഡ് സമയം വരെ നമ്മുടെ ഓവറോൾ നമ്മുടെ പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം VKC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് കോർപ്പറേറ്റ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു കൂടുതൽ പരസ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പെൻഡിങ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അത് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ 2021 ശേഷം നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ ഫോക്കസ് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പം ഓവറോൾ നമ്മളൊരു മറ്റ് വേൾഡ് മാർക്കറ്റിലേക്കും കൂടി നോക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മറ്റുള്ള രാജ്യത്തേക്ക് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യാസ് VKC. അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രോമിനൻസ് കിട്ടണം. കാരണം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ചൈന +1 അതായത് ചൈനയോടൊപ്പം മറ്റ് ഒരു രാജ്യത്ത് കൂടി അവരുടെ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സപ്ലയറെ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളൊരു മൂവിൽ പോകുമ്പോൾ അതൊരു ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതൊരു കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണോ എന്ന് തോന്നിയതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യാസ് VKC എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യാസ് VKC എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ലാർജ് ഫോർമാറ്റ് ഷോറൂമാണ്. അതായത് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ എല്ലാ ബ്രാൻഡും എല്ലാ ഇതും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ബാറ്റയുടെ വലിയ സ്റ്റോർ റൂം കാണുന്ന പോലെ നമ്മളിതിൻ്റെ ചെറിയ ഫോർമാറ്റുകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മൈ സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനോടൊപ്പം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യയെ കൂടി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും ആ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കവിടെ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇന്ത്യക്ക് കൂടി കിട്ടാവുന്ന അത് നമുക്ക് എടുക്കാമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ മോശമാണ്. ഞാൻ കൂടുതലും നെറ്റ് വഴിയാണ് അതായത് ഗൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. വായനയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വളരെ മോശമാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അതിലെ വോയിസ് ഇതിട്ടിട്ട് വായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ IM പോയപ്പോൾ കുറേ കാലത്തിൻ്റെ ശേഷം കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് വായിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ഒരു 2 പേജ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഫോക്കസ് പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലും ഈ എന്താ പറയുക ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ്. നോളജ് ഇത് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഞാൻ ഗൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റാണ് എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയാം. സർ, ഫോബ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു റീസെൻ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, റീജിയണൽ ഗോലിയാത്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിൽ VKC ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വായിച്ചതനുസരിച്ചിട്ട് ചൈന ഈസ് ഹാവിങ് 67% ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഹാവിങ് 13% ഓഫ് വേൾഡ് മാർക്കറ്റ്. അപ്പം ചൈനയുടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാനുഫാക്ചറിങ് സെഗ്മെൻറ്റിലും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫുട്വെയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ 2ാം സ്ഥാനത്താണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ 2ാം സ്ഥാനത്താകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ വളരെ ഇപ്പോൾ 65% ചൈന എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 12% നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ 95% നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസംഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് വലിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പം മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ
ഒരു സോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചില പ്ലസ്സും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചില മൈനസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈനസ് നമ്മൾ മാറ്റാനുള്ള പണികൾ നമ്മൾ അസോസിയേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും വെച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് പണികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പം ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുട്വെയർ കമ്പനീസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുട്വെയർ കമ്പനി ഏകദേശം ഒരു കമ്പനിയിൽ 5000 ആൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഡിഡാസിൻ്റെ ഒരു OEM മാനുഫാക്ചറാണ്. അതേപോലെ ഏകദേശം 5ഓളം കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പുതുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അഡിഡാസ്, നൈക്കി, റിബോക്ക്, പൂമ, സ്കെച്ചേഴ്സ്, എല്ലാ ടോപ്പ് ബ്രാൻഡിൻ്റെയും ക്രോക്സ്, ഇവരുടെ എല്ലാം സോഴ്സിങ് സെൻ്ററായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറുകയാണ്. അപ്പം 200 ഏക്കർ, 500 ഏക്കർ, 1000 ഏക്കറൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ സ്ഥലം എടുക്കുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്, കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം അതിലേക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് പറയുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് വിയറ്റ്നാം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ വിയറ്റ്നാം ഗ്രോത്ത് പറയുമ്പോഴും അവരത് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസംഷൻ അല്ല. അവിടെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതായത് ചൈനയിൽ നിന്നും തായ്വാനിൽ നിന്നും ആളുകൾ വന്നിട്ട് അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ലേബർ കുറവാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്, വേറെ ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല. പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാല്യൂ അഡീഷൻ പ്ലസ് 4x അവർക്ക് കിട്ടുന്നെന്നുള്ള ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ മുന്നിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസംഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത ഒരു 2030 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡബിൾ ആവും അല്ലേ? 2030 ആകുമ്പോഴത്തേന് ഡബിൾ ആവുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ റെക്കോർഡിക്കലായിട്ടുള്ള കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1.8 ആണ്. അതായത് ഒരാൾ 2 പേരിൻ്റെ താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വർഷം. ഇന്ത്യയിൽ യൂറോപ്പിലൊക്കെ അത് 6 to 7 ആണ്. 2 കാരണമുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാം അക്കൗണ്ടഡ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും നമ്മളൊരു 3ന്റെ താഴെയാണ്. ഇതിൽ പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞത് വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ്. ഈ ഹോളിഡേയ്സോ ഓണവും വിഷുവും പെരുന്നാളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആണോ എന്ന് നോക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിലേക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നില്ല. എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും മൈനസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ്. പിന്നെ ഒരു പ്രോജക്റ്റും നമ്മൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് ബെനിഫിറ്റ് ഫാക്ടർ ചെയ്തും കൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ്. അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബോണസായിട്ട് കൂട്ടാം, അതൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൂട്ടാം, ഒരു കുഷ്യനായിട്ട് കൂട്ടാം. ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് 1 ലക്ഷം കിട്ടും, 2 ലക്ഷം കിട്ടും എന്ന് കണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റും തയ്യാറാക്കരുത്. ഈ 2 കാര്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് 2 ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ ബാക്കി പോയിന്റൊക്കെ അതിൽ കവർ ചെയ്ത് വരും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. കാരണം ക്യാഷ് ഫ്ലോ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി EPSും ബാക്കി എല്ലാ റേഷ്യോസും നമുക്ക് അവിടെ കറക്റ്റ് ആവും. ഷോപ്പ് ലോക്കൽ അല്ല, ഞാൻ അതിന് വാല്യൂ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 എന്ന് വേണം പറയാം. VKCയുടെ ഓൺലൈൻ പ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. ഞങ്ങൾ ഇനി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമ്മളെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് അല്ലാതെ പുതുതായിട്ട് ഓൺലൈന് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ യൂത്താണ് അതിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നത്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് വേണം. പക്ഷേ ഒരു കടേനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരു 10-20 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മളൊരു ഫൈൻ മോർണിംഗ് അവന് വിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഓഫർ കൊടുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു സെൻറ്റിമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി അത് നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം നമ്മളാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു വഴി അവിടെ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു 2 ഷോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻകം വന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ്. ആ കടയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വരുമാനം സ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജോബ് ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ട്, ആ ഇൻകം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ലോക്കൽ എക്കണോമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ്സും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മളൊരു ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറുമ്പോഴോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു ഈ പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫണ്ട് മുഴുവനും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അത് ആ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ ബോധപൂർവം എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനമാണ്. മൈസെൽഫ് റബിൻ, എനിക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യനാണുള്ളത്. VKCക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ മെട്രിക്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ്? പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, സാറിനെ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് മന്ത്ര ആയിട്ട് സാറ് എന്താണ് കരുതുന്നത്? അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല, ആരുമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പ്രൈസ് കൂട്ടുന്ന ഒരു പോളിസി നമുക്കില്ല. എന്താണോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രോഫിറ്റ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. അത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഈ ബോണ്ട തുടങ്ങിയത് മുതൽ അത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോരുന്ന ആ ഹോണസ്റ്റ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന. ഒരു സമയത്ത് ഹവായിൽ നമുക്ക് അന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അന്ന് കൊടുത്തില്ല. നമ്മളവിടെ കേരളത്തിൽ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് 150 പകരം 125 വിറ്റാലും പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്താലും അത് വിൽക്കും. പക്ഷെ നമ്മളന്ന് 105 പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തത്. അപ്പം അതൊരു പോളിസിയാണ്. സക്സസ് മന്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു 3 കാര്യം വേണം പറയാം. ട്രാൻസ്പെറൻസി, കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, അതൊരു വളരെ കൃത്യമായിട്ട്, പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി. സാറിൻ്റെ എല്ലാം അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിറകിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ ഒരു ഏൽപ്പിച്ച പണി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാന്നുള്ള, വേറെ മറ്റ് കുറുക്കു വഴികളൊന്നുമില്ല. സാറിന് യങ് ഫൗണ്ടേഴ്സിനോട് സാറിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ്, എല്ലാവരും ചോദിക്കണ പോലെ 3 കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്, സർവീസ്, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, ട്രാൻസ്പെറൻസി, എത്തിക്സ്. ബിസിനസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ആ എത്തിക്സ് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ന് പോകുന്നോ അന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ഡേഞ്ചർ സോണിലാണ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണില്ല. താങ്ക് യു. ഞാനൊക്കെ ഈ ഫീൽഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാറിനും എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. സ്കിൻ സ്കൈവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ കളറ് സ്കിന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ആ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങളെ കമ്പനിക്ക്, സാറിൻ്റെ കമ്പനിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല. അതേസമയത്ത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ആ സാധനം അധികം ഉണ്ടാകും. ഞാൻ ആ സമയത്താണ് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നതും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നതും. പിന്നെ വേറെ എന്തെന്ന് കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാറിൻ്റെ VKCൻ്റെ ബോർഡ് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കൂടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സ്റ്റോക്കിസിൻ്റെ അടുക്കായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ണൂർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു സെയിൽസ് പേഴ്സണായിട്ട്. സാജുവിനും എല്ലാം അറിയാം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ GM പോകുന്ന സമയത്ത്, വണ്ടിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് സത്യപാൽ നമ്മളെ ബോസിനോട് പറഞ്ഞു, അല്ലടോ VKCൻ്റെ ബോർഡ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മുടെയൊക്കെ അതിലുള്ള ബ്ലൂ BNLR എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കളറുണ്ട്, അതിന് പറ്റിയ കളറുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല? അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ VKCയിൽ പോകുന്നതും ആദ്യമായിട്ടുള്ള സഹകരണം അവരെടുക്കുന്ന കിട്ടുന്നതും. പഴയ കളർ സപ്ലയർ ആണ്. ഇപ്പോഴും ചെറിയൊരു ജോലി ഇതുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് സാറിൻ്റെ ഫാദറും എല്ലാം. അതിൽ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ആ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലീഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ.
അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. അലോട് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് VKCനെ നേരത്തെ അറിയാം. VKC പ്രോമിസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബിസിനസ് ഒരു സെമിനാറിലായിരുന്നു, ബാറ് പൊട്ടാത്ത ചെരുപ്പ് ഞാൻ ഇറക്കുമെന്ന്. അതിനുശേഷം ഞാൻ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ബാറ് പൊട്ടിയ ഹവായികളുടെ കൂട്ടരം കാണുമ്പോൾ VKCനെ ഓർക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്നാൽ അത് പ്രോമിസ്ഡ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് മകൻ പറയട്ടെ. അത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങളവിടെ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് രഘു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് നായ കടിച്ചു, അപ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയ ചെരുപ്പാണ്, നായ കടിച്ചു, അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്ട്രാപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രാപ്പ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ തിരിച്ച് കുറേ ഒരു 6-7 മാസം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ പുള്ളി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ സോള് തേഞ്ഞു പോയിട്ട് സ്ട്രാപ്പൊന്നും ആയിട്ടില്ല, സോള് മാറ്റി കിട്ടാനുള്ള വഴിയുണ്ടോന്ന്. ഇത് നടന്ന സംഭവമാണ്, നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു കുറച്ച് തമാശയും കൂടി കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോള് തേഞ്ഞാലും സ്ട്രാപ്പ് പൊട്ടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പോളിസി. അതനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Outsiders say that Kerala is not a destination for manufacturing. What VKC has achieved is not the growth or success of a particular family, but it has actually created a very successful industry in a place which is always considered as bad for manufacturing. I think that is the biggest achievement of VKC Mohammed Koya and the family. And one more round of applause to Anil Balan for the wonderful moderation. Okay, I'm supposed to speak a little bit about TIE. See, TIE is actually an organization which was formed by some of the original success stories from India in Silicon Valley. We wanted to create an organization that would motivate and help Indian youth to get into entrepreneurship. With this objective, in 1997, TIE Global was formed in Silicon Valley. And after that, in 2000, in the year 2000, a chapter was formed in Kerala called TIE Kerala. The tagline of TIE Global is fostering entrepreneurship. For us in TIE Kerala, we have a tagline, and that tagline is to have an entrepreneur in every house in Kerala. Towards that, we have multiple activities. What we have listened to today is an activity which we conduct periodically called Leader Connect, where we help young entrepreneurs get to understand the success lessons from leaders. That is what we have heard today. Similarly, we have another story session called My Story Session, where we bring in very successful people to narrate their story and also to give valuable lessons to young entrepreneurs. Similarly, we have another program series of event called Coffee Pe Charcha. Then we have another series of events called CM Connect, Charter Member Connect. In fact, charter members are actually the core group of every TIE chapter, and Charter Member Connect. Another program that we do, which we started in 2018, something called Capital Cafe, wherein we help young entrepreneurs and startup promoters raise capital. In fact, all of us know that one of the biggest challenges faced by young entrepreneurs is raising capital.